my dear learners, welcome back to my class. I'm Nusrat Jahan. I have been working as an assistant teacher English, Palong High School, Shodor Shariatpur. I hope you are well. I'm also well. In your previous class, you learned English First Paper, Unit 12, Lesson 1. Today, we will practice Unit 12, Lesson 3. Okay, my dear learners, let's start our class. My dear learners, today we will learn Unit 12, Lesson 3, The Return of the Native. Swadeshir Prottabotton. Okay, my dear learners, do you see a picture? Do you guess who is he? Yes, I hope you guess. He is Michael Madhusudan Dutt. Okay, my dear learners, তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত. Do you guess what is the topic is about? Yes, the return of the native মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে আমরা আজকে একটি প্যাসেজ পড়ব. Lesson 3, Unit 12. Okay, my dear learners. At first, we will learn and memorize some vocabularies. Century অর্থ শতবর্ষ, ড্রামাটিস্ট অর্থ নাট্যকার, অ্যাসপায়ার অর্থ আকাঙ্ক্ষা করা, সফিস্টিকেটেড অর্থ বংশীয়, খ্রিস্টানিটি অর্থ খ্রিস্টিয়ান ধর্ম, আয়ার অর্থ ক্রোধ, অ্যাডপ্ট অর্থ গ্রহণ করা, রেকগনাইজ অর্থ স্বীকৃতি পাওয়া, প্রেসাস অর্থ চমৎকার, লিটারারি অর্থ সাহিত্যিক বা সাহিত্য বিষয়ক, ট্যালেন্ট প্রতিভা, এক্সপোজার সংস্পর্শ, ইউরোপিয়ান ইউরোপবাসী, লিটারেচার সাহিত্য, ইন্সপায়ার উৎসাহিত করা, ইমিটেট অনুকরণ করা, অ্যাডোলেসেন্স শৈশব, প্ল্যানেট গ্রহ, আনেবল অক্ষম, অ্যাপ্রিসিয়েট মূল্যায়ন করা, ইন্টেলেক্ট মেধা, রিসেপটিভ সুগ্রাহী, ক্রিয়েটিভ সৃজনশীল, জিনিয়াস মেধা, আর্ডেন্ট একান্ত, ফলোয়ার অনুসারী, কম্পোজ রচনা করা, পোয়েম কবিতা, প্লে নাটক, অলমোস্ট প্রায়, হায়ার উচ্চতর, লেভেল স্তর, ইন্টেলেকচুয়াল বুদ্ধিভিত্তিক, অ্যাবিলিটি সামর্থ্য. Okay, my dear learners, then I'll read the passage and you will follow me and listen to me very attentively. Michael Madhusudan Dutt, popularly known as Madhusudan, was a celebrated 19th century Bengali poet and dramatist. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি মধুসূদন নামে অধিক পরিচিত, 19 শতকের একজন জনপ্রিয় বাঙালি কবি ও নাট্যকার ছিলেন. He was born in Shagordari on the bank of the Kapatakshu River, a village in Keshopur উপজেলা under যশোর district. তিনি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কপোতাক্ষ নদের তীরে সাগরদারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন. From an early age, Dutt aspires to be an Englishman in form and manner. শৈশব হতেই দত্ত রীতিনীতি এবং আচার আচরণে একজন ইংরেজ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন. Though he was born in a sophisticated Hindu family, he converted to Christianity as a young man, much to the ire of his family, and adopted the first name Michael. যদিও তিনি রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও পরিবারের প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি যুবক বয়সেই খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মাইকেল নাম গ্রহণ করেন. In his childhood, he was recognized by his teachers as a precious child with a gift of literary talent. সাহিত্যের প্রতিভার জন্য শৈশবকালে অসাধারণ শিশু হিসেবে শিক্ষকদের দ্বারা তিনি স্বীকৃতি পান. His early exposure to English education and European literature at home and his college inspired him to imitate the English in taste, manners and intellect. বাড়িতে গোড়ার দিকে তার ইংরেজি শিক্ষা ইউরোপিয়ান সাহিত্যের সাথে পরিচিত
এবং তার কলেজ তাকে ইংরেজদের রুচি, আচার আচরণ অনুকরণ করতে, বিচার বুদ্ধি অনুকরণ করতে অনুপ্রাণিত করে। Since his adolescence, started believing that he was born on the wrong side of the planet and that his society was unable to appreciate his talent. কৈশোর বয়স থেকে তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করলেন যে গ্রহের ভুল দিকে তার জন্ম হয়েছে এবং তার প্রতিভার প্রশংসা করতে তার এই সমাজ অক্ষম। He also believed that the West would be more receptive to his creative genius. তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে তার প্রতিভা মেধার প্রতি পাশ্চাত্য তার প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল হবে। Madhusudan was an ardent follower of the famous English poet Lord Byron. মধুসূদন বিখ্যাত ইংরেজ কবি লর্ড বাইরনের অনুসারী ছিলেন। So after adopting Christianity, he went to Europe and started composing poems and plays in English. তাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর তিনি ইউরোপে যান এবং ইংরেজিতে কবিতা ও নাটক রচনা করতে শুরু করেন। They showed his higher level of intellectual ability. সেগুলো তার উন্নত বুদ্ধিমত্তার দক্ষতা প্রদর্শন করে। However, he failed to gain the right appreciation. যাই হোক, তিনি সঠিক মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি অর্জন করতে ব্যর্থ হন। To his utter frustrations, he found that he was not esteemed as a native writer of English literature. চরম হতাশার সাথে তিনি দেখলেন যে একজন প্রকৃত ইংরেজি সাহিত্যের লেখক হিসেবে তিনি সমাদৃত হতে পারলেন না। He composed a sonnet in Bangla, কপোতাক্ষনাদ, which earned him huge reputation in Bangla. এরপর হতাশ হয়ে তিনি বাংলায় 14 পদী কবিতা কপোতাক্ষ নদ রচনা করলেন, যা বাংলায় তাকে প্রচুর খ্যাতি এনে দিল। Gradually he could realize that his true identity lay in Bengal and he was a sojourner in Europe. ক্রমে ক্রমে তিনি অনুধাবন করতে পারলেন যে তার প্রকৃত পরিচয় রয়েছে বাংলায় এবং তিনি ইউরোপে রয়েছেন প্রবাসী হয়ে। Afterwards he regretted his fascination for England and the West. পরবর্তীতে তিনি ইংল্যান্ড ও পাশ্চাত্যের প্রতি তার আকর্ষণের জন্য আক্ষেপ করেছিলেন। He came back to Bengal and devoted himself to Bangla literature from this period. তিনি বাংলায় ফিরে আসেন, এরপর বাংলা সাহিত্যের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেন। He has written the first Bangla epic, মেঘনাদ বধ কাব্য। তিনি প্রথম বাংলা মহাকাব্য মেঘনাদ বধ লেখেন। Okay, my dear learners, I hope you understand well. This passage is very important for the SSC exam. Okay, my dear learners, আমি তোমাদের এর আগের ক্লাসও বলেছিলাম সিন কম্প্রিহেনশন থেকে তোমাদের 3টা কোশ্চেন আসবে। কোশ্চেনগুলো চলো দেখে নেই। ওকে, নাম্বার 1, চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য ফলোয়িং অল্টারনেটিভস। কোশ্চেন নাম্বার 1, এখানে তোমাদের 60টি কারেক্ট আনসার সহ দেওয়া থাকবে, এখান থেকে তোমাদের চুজ করে নিতে হবে কারেক্ট আনসার। এরপরে নাম্বার 2, আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন। এখানে দেখো নাম্বার 2তে 5টা কোশ্চেন দেওয়া থাকবে এবং এই সিন কম্প্রিহেনশন থেকে তোমাদের সেখান থেকে উত্তর বের করে নিয়ে লিখতে হবে। অ্যান্ড নাম্বার 3, রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন গ্যাপ উইথ আ সুইটেবল ওয়ার্ড বেসড অন দ্য ইনফরমেশন অফ দ্য টেক্সট। এখানে তোমাদের জন্য আরেকটি সিন কম্প্রিহেনশন দেওয়া থাকবে এবং তোমাদের এখানে টেক্সট থেকে ওয়ার্ড নিয়ে তোমাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। ওকে, মাই ডিয়ার লার্নার্স, I hope you understand this passage very clearly. Okay, my dear learners, you will practice again and again. Okay, our class is over and see you the next class. Allah Hafiz.